Добрый день, вечер, уважаемые подписчики, гости канала. Сегодня мы возвращаемся вновь. С вами я, Влад Грим. Сегодня у нас переводчик Алекс вновь вернулся. И сегодня у нас в гостях замечательный Адриан Чайковский, который в будущем, написал, уже анонсировали книгу про культ единокрадов, который будет воевать с Adeptus Mechanicus. И вот сейчас мы хотим узнать, как он представляет, как он, по сути, какое он имеет представление о генокульте, и в целом о его опыте работе над Вархаммером. Да, и не только Вархаммером, в целом его опыте как писателя. So I've always been very interested in telling stories for other people. Earlier, this came about through role-playing games and other pastimes like that. And then I came across a series of books called the Dragonlance Chronicles, which were basically Dungeons and Dragons games turned into books. And that sort of turned on a light bulb in my head to say, this is something I could do. And that started me writing. And as it happened for a long time, I couldn't do it because my early writing was very bad. But don't be so harsh to yourself. Oh, well, you've not seen it. This is a long time before anything that got into print. But I got better and better through practice, and then eventually I got good enough that I was able to get a book into print. Okay, if you don't mind, I'll translate it. Итак, мистер Чайковский, ему всегда нравилось рассказывать истории. Если заметили, это общая черта наших гостей. Ему всегда нравилось рассказывать истории, и в основном поначалу он это делал с помощью создания приключений в Dungeons and Dragons. Был мастером. Да, он был мастером Dungeons and Dragons. Вот. Первое, что он прочитал, первое, что он, так сказать, познал в этом плане, он прочитал серию Dragonlance Chronicles. Сейчас я смотрю. И это трилогия фантастических новелл, которую написала Маргарет Вайс и Трейси Хикман. Вот. Они находятся в сеттинге Dragonlance, Dungeons and Dragons. Да, это одна из их вселенных. Не будем отвлекаться. В общем, он посмотрел, почитал и понял, это то, что я могу делать, мне это нравится. Это клево. Это круто, я хочу этим заниматься. Но на самом деле прошло довольно много времени с того момента, как он решил этим заниматься и как он опубликовал свою первую книгу, потому что, как он сам считает, они были отстойными. Его первые работы. Я ему сказал, что не стоит быть такими строгими к себе, и это был отстой полный. Нет. Вот. Но, тем не менее. So, Adrian? So, you like to tell stories, and you started doing so exactly how? I mean, in writing. What was your what I'm looking through your Wikipedia page, and the Empire in Black and Gold. It's looks like your opus magnum, isn't it? So Empire in Black and Gold was my first book to get into print, and it's certainly a part of the largest series of books that I've written. I mean, I don't even know if a publisher would allow a writer to write a 10-book series. Now, it seemed very much the normal thing at the time, with George R.R. Martin and Stephen Erickson writing their big series. But I think I'm unlikely to go beyond 3 books. That's trilogy at the moment. So nowadays, so I have just I'm doing a trilogy, the Architects trilogy at the moment in science fiction. But 10 books is a lot. I think that 10 books is not something I'm going to do again. And I, as a series, I think it went very well. I can certainly look at the earliest books and see that my style is still developing. But
Certainly by the end of the first 4 books, which is if I say the first plot arc, you know what I mean by that. So the first 4 books are a complete sort of story in themselves, and by the time I get there, I think I've pretty much hit my stride as a sort of a professional writer. Окей, thank you. Ну, я спросил его насчет его самой первой книги, которая пошла в печать. Это «Империя черни и золота». Я не знаю, переводилась ли она на русский язык. «Empire in Black and Gold», 2008 года издание. Я поинтересовался на этот счет, то есть считает ли он это своим как бы лучшим творением, opus magnum. Вот. Он говорит, что, не сказал бы, это первая книга, которую я опубликовал. Вот, и не знаю, справился ли бы я с серией таких книг, потому что вот как Джордж Мартин пишет, как Эриксон пишет свои серии книг, но он решил сосредоточиться вот на трилогии, вот на 3 книгах больших. Вот, и оглядываясь назад, смотря в прошлое, он видит, опять же, просматривая эти книги, которые он написал тогда, он видит, что его стиль до сих пор, как писателя до сих пор развивается, до сих пор он оттачивается, становится все лучше. Вот. Это такой личный вопрос небольшой от меня, а мы возвращаемся к кстати, нашему я могу списку. немного спросить, Да. немного добавить. Вот, как по мне, вот проблема больших серий именно в том, что когда ты начал писать и получил популярность, то чем дальше ты пишешь, чем больше у тебя идет давление со стороны издателя, которым надо издавать, а ты при этом хочешь написать хорошую книгу, и тебе надо больше времени. И многие писатели на этом выгорали. It's not an experience I had. I suspect that if you had a series that was doing really very well in the kind of, Brandon Sanderson, George R.R. Martin level of doing well, then yes, you probably do, because you get more and more of the publisher's resources wrapped up in the project, and everyone is very much counting on every book doing better than the last book, or at least as well as the last book. And so I imagine it must get a bit tense between the author and the publishers as more and more expectation is placed on the new book of the series. Thanks. Он не сказал бы, что это его личный опыт, потому что у него никогда не было такой прям мощной серии, как вот у Мартина, например, то есть, чтобы прям вот такой гигантский успех и такой гигантский объем. Но да, скорее всего, так оно и есть, потому что чем больше ты пишешь, тем больше ресурсов издательство вкладывает в твои книги. Тем больше тираж они выпускают, такие расходы несут в связи с твоими книгами, и тем больше они от тебя ожидают, и им нужно, чтобы твои книги были, каждая последующая книга была лучше предыдущей, или хотя бы не хуже. А это накладывает определенные обязательства, это накладывает определенные сложности, определенные проблемы, которые, по счастью, к сожалению или к счастью, Эдриан лично не испытывал. Вот. Да. Перейдем к основной части вопроса. Вот. So it took me about 15 years of writing books to get Empire in Black and Gold published. And to be honest, towards the end of that, I was getting kind of desperate and going a bit crazy with it. I was absolutely convinced all the way through that time that my writing was absolutely fantastic and basically made of gold, and they were fools for not publishing every word I'd written. I later went back and reread a lot of my older work, and a lot of it was not very good. In fact, the 2 books before Empire, I have been able to rewrite and have got published, but before that, they weren't good enough to even put that work in. So it goes to show that just having the certainty that what you're writing is sort of fantastic stuff is not necessarily enough. And honestly, if I had been in a position to get more outside criticism of my work, I might have got into print considerably quicker. So, I mean, if we're talking about kind of
problems to overcome as a writer. I think it's that, for me, it was that period before I got into print. Since I've got the first books published, I haven't really stopped. I don't suffer from writer's block, for example. I've never run out of ideas. I've had a few books that have gone off the rails and I've needed to stop and rewrite large chunks of them. But in general, I just write and then I finish it and I submit. I have a very, I suppose, a fairly mechanical process that just turns out books fairly reliably. Окей, thank you. Итак, у него до того, как выпустилась «Империя в черне и золоте», «Empire in Black and Gold», у него было 15 лет, 15 лет опыта работы с книгами. Он 15 лет писал до того, как приступил к ней, до того, как смог ее издать, вернее. Вот. И, честно говоря, он много раз там было моментов, когда можно было и впасть в отчаяние, и вообще, то есть вот то, что связано с тем, что его не публиковали, да, очень много было тяжелых моментов, но, откровенно говоря, он такой человек, как он сейчас нам сказал, что у него было стойкое убеждение, что он офигенен, то есть он там, я крут, да, у моей книги, это они просто дураки, что они не понимают, что вот они еще не вкурили моего таланта просто вот. Ща я все сделаю, да, это все будет круто, они прочитают, они еще узнают, они поймут, вот, и так было 15 лет. Вот, потом он написал, да, у него усовершенствовался стиль, и как он говорит, сейчас если он посмотрел назад в прошлое, посмотрел на свои работы, и он объективно понимает, что они были не особо-то хороши, то есть, недостаточно хороши, вот, у него потом получилось пару книг переписать и потом издать заново, и все-таки издать их. Вот. А так он считает, что, возможно, если бы он получил больше адекватной критики со стороны в свое время, то у него получилось бы издаться гораздо лучше и быстрее. Но так вышло, что он был свято убежден в своей непогрешимости, в своем великолепии, насколько он крут, вот, то у него, он не воспринимал, скажем так, адекватно свою работу. Потом он выработал стиль, он действительно стал крут, смог посмотреть в прошлое и оценить. Вот. Касаемо... У него никогда не было творческого кризиса, что характерно. Он никогда не было никаких проблем вот с этим. То есть он просто писал, и все. Как Стивен Кинг. Да, и проблема только в том, что это становится механическим процессом. Вот это письмо такое, без искры. Вот. То есть это быстро, это удобно, но не всегда получается хорошо. Вот. Но, тем не менее, творческого кризиса у него никогда не было, что хорошо. Это очень здорово. Вот. Так, про Вархаммер начнем? Так, третий вопрос пропускаем, да, получается? Да, я думаю, что да, у нас тут Википедия есть на этот счет. Окей, well, Adrian, давай я сейчас по-русски задам. Sorry, just, well, Vlad is going to ask in Russian, and then I'll translate in English. Как вы решили написать что-то по вселенной Вархаммер 40 000? Partly it was my son got into Warhammer, but it's also I used to play Warhammer games myself way back, which would have been Warhammer Fantasy Battle 3rd edition, and the very first. I think have my original copy of Warhammer 40k from when it first came out back in 1990. You mean Rock Trader or something like that? Yes, sorry, Rogue Trader. You're absolutely right. Yes, which I mean, I'm not much of a war gamer, but I really liked a lot of the setting. There was a lot of very interesting detail they put in there. Most of which didn't really make it into the war game itself, but has kind of crept in later, I think. And so when my son got into the figures, I thought, well, actually, I know a lot of people who write for the Black Library books, so I will pitch them some stories and see how I do. Okay, well, so I'll translate it and then I'll continue. Yeah. I'll have a question. На самом деле его сын на это подбил, потому что сын сам увлекается Вахой, играет в Warhammer. Вот, сам он небольшой любитель варгеймов. Но когда-то он играл в ФБ, Fantasy Battles, в третью редакцию, и еще у него где-то сохранился самый первый Rock Trader,
по 40, еще когда он только вот вышел там в доимучие года. Условно, первой редакции. Да, самые основы, вот самый геймдарк, вот то самое, что мы потеряли-то, вот оно у него там где-то есть в закромах. Вот, и он сказал сынуле, окей, у меня тут есть пара ребят, которые пишут для Games Workshop, я предоставлю им свои истории и посмотрим, что они скажут. Авторы, ребята. Сейчас уточним. So Adrian, those guys you knew, well, I mean, concerning the writing for Games Workshop, you mean the other authors or some managers in authors, yeah? Yes, so Sarah Corkwell and Gav Thorpe and Mike Brooks, and quite a few others. It's yes, I mean they're we go to a lot of the same conventions, and they're a fun crowd. So yes, I thought it's quite an honor to be joining their ranks with the novella that's coming up. So how has it happened exactly? You called or you emailed, and you made a story. You how you published it, or how did you do that? You gave it to them, and they looked at it and they, oh well, that's fine. Let's work. Here is a contract. I mean, not quite. So what I did is I got a contact and got in touch with them by email. And I pitched them a story idea that I'd had, and then they explained to me why that wouldn't work in the 40K universe. And we went backward and forward about 5 or 6 times, because Games Workshop are very, very keen for everything that's written in their universe to fit with everything else. And so they have a very strict editing procedure. But eventually we got an idea and an outline of the story that they were happy with, and I wrote that, and it needed a few more changes. My favorite change was I'd written a character talking about agricultural worlds, and that the one he was on was not the sort of pleasant green agricultural world he was used to. And they told me, well, you can't have that because there are no pleasant green worlds in this entire universe. They're all horrible. And then with the Ascension Day, the novella, which is coming out. Would you mind have a pause? I'll translate it. Sure. Okay. Ну и так, да, как он уже кто-то, наверное, услышал, он контактировал с такими авторами, как Сара Коуквелл, Гэв Торп и Майк Брукс. Они посещают с ним одни и те же конвенции, там они на какие-то сборы фэнтези-авторов, sci-fi авторов ходят наверняка. Вот, они встречаются очень часто, дружат, не дружат, но занимаются общим делом, скажем так, они знакомы. Вот, они связали его с нужными людьми в Games Workshop. Вот, он представил им концепцию общей идеи, истории, которую он хочет написать для Games Workshop. Выкатил им концепцию, скрипт, сценарий. Вот, они ему подробно объяснили, почему это лажа. Почему это не... Да, то есть почему... это не лажа, но это в Вархамме это не сработает. То есть они ему объяснили, что это вообще в Вархамме не покатит. Вот поэтому. Вот, давай что-то поменяем. Вот. И они сделали очень много перемен, очень много изменений. И в результате появилось что-то. Вот у нас вот как раз выходит вот его книга «День Вознесения», Day of Ascension. Вот, как раз, видимо, о ней идет речь. Вот, и да, как он говорит, одна из его любимых изменений, если не ошибаюсь, одно из немногих изменений, это когда ему он сказал, что он представляет себе, что там будет агрокультурный мир, да, вот агропромышленный, и он говорит, что это будет, он им представляет, что это будет там красивый, зеленый, там пышущий мир, ему говорят, нет, они все отвратительные, ужасные, да, и там ничего такого там не будет, то есть там будет все очень плохо. Поля бесконечные. Там будут, поля, и все будут там пахать как негры, то есть там ничего там красивого, эльфы там не будут гулять, там ничего, то есть красивого не будет. Вот, и как он сказал, что там, да, то есть пришлось очень много менять, потому что жесткая редактура, вы знаете, как это это как у нас бывает. С Бруксом, да, жесткая редактура. Да, очень жесткая редактура, но мы знаем, какая она жесткая, вот.
Да, и, собственно, возвращаемся. Well, so, Adrian, please go on. Если есть возможность, пусть расскажет, что именно они брать пришлось. Well, Adrian, so, when you conclude your point, would you mind just maybe hinting or telling us what was the first concept? So, before changes. The main change was what I wanted to play with the idea of a kind of a rogue inquisitor. A rogue inquisitor? Yeah, who had turned against the Imperium, and I think with Games Workshop they very much like characters to kind of stick within the particular rules of a faction, and I was very so rogue inquisitors are not a thing we really want to have in the books at all. We want them to basically be beyond their loyalty, at least to be beyond question. So they do terrible things, but they do them for the Imperium. The Imperium. Yeah, thank you. Окей. Собственно, и главное, я спросил его, в чем был первый концепт, да, вот основной. Вот, он говорил, что основное изменение, которое пришлось сделать, это, Влад, тебе бы это понравилось, я думаю. Вот, он хотел поиграть с персонажем Инквизитора, который стал поедателем, Пэм-поедателем. То есть вот именно Пэм не просто, ой, я это все плохое делаю, но за Императора, а нет, а именно Пэм сволочью, именно Пэм вот поедателем. Вот, то есть отступником. Но ему не разрешили, потому что в Games Workshop очень любят, когда все персонажи, они не нарушают каких-то вот умозрительных границ своей фракции. То есть, да, они творят всякие отвратительные, ужасные, чудовищные вещи, но все это за Империум. Все это сатира. Да, но все это сатира, да. И не может быть такого персонажа, не должно быть персонажа, который, хотя бы в книгах, по крайней мере, который вот прям конкретно против своей фракции, вот прям абсолютно против своей фракции идет. То есть, не должно быть такого. Вот, собственно, вот это пришлось Эдриану поменять. Kind of both. So, my original idea was that the events in Day of Ascension would involve a lot of the same characters and follow up from Grown in Darkness. And as it turned out, that was the thing that kind of didn't work. So in the end, although they both involve the Gene Stealer cult, they're completely separate and have no characters in common. So we can't have Grown in Darkness like an aperitif before Day of Ascension. I mean, I think they both look at the commonality is really that they both look at why something as sort of outwardly horrible as the Gene Stealer cult might actually be attractive, given how actually horrible living in the Imperium can be for just ordinary people. Oh, well, we love such things. I'll translate it. Я спросил, вот из этого концепта, что родилось по итогу? Вот тот рассказ, выращенный во тьме, или его вот эта книга, которая выходит «День Вознесения». Он говорит, что в общем-то, в принципе, в целом оба, предполагалось, что у них будут общие персонажи. То есть вот персонажи, которые были в рассказе, они, по идее, должны были появиться и в Дне Вознесения, но вот не вышло, не получилось так сделать. Вот. И пришлось их разделить прям совсем. Они друг с другом, по идее, не связаны. Персонажами уж точно. Но общая концепция сохранилась, и он что там старался показать вот именно, насколько тяжело жить в Империуме простым обычным людям. Вот. То есть, насколько плохо именно обычным людям жить при таком, то есть, строе, как Империум. То есть, как мы все знаем, Империум — это тоже плохо. Это плохо, просто это самое меньшее зло из всех возможных, что в Вархаммере есть. Может, не сам, для кого как, вот. Но, тем не менее, оно выглядит, по крайней мере, наименее злобным из всего, что есть. Вот. Кроме того. Что? Ничего. Окей, хорошо. Сейчас давай спросим про культ генокрадов. Давай смотри, я сейчас спрошу 6-й вопрос и подведу его к предыдущему вопросу, 5-му. Хорошо. Генокульт — ваша любимая фракция? И читали ли вы другие произведения про генокульт? So it's a weird thing, but it's fairly normal for me.
the things I'm interested in almost any kind of setting are the ones that are furthest away from like the normal human. So I like gene stealers, and I like orcs and Eldar and things like that. I don't think I would ever write a straight up story about the Space Marines, for example, or the Astra Militaris. The other thing you get in Ascension Day are the Adeptus Mechanicus, and they're interesting to me because they are, because of the whole cyborg replacement and the weirdness you get from that. It's in, and for the same reason in my other writing, I'm very interested in sort of aliens and animals and points of view that you don't normally get. And it certainly, sorry, I'll slow down. I know I speak too fast. It certainly seemed to me that the Gene Stealers had a lot of really interesting lore about them, but there wasn't that much that had been written about in Black Library compared to a lot of the other parts of the setting. Well, would you make a pause and there we slightly come to the second part of the question. Итак, ему в целом нравится, не сказал бы, что Генокрады — это его любимая фракция, там у него, в принципе, такого всего и нету, потому что ему Генокрады нравятся тем, что ему, в принципе, нравится все, что отличается от обычных людей, то есть то, что их, то есть то, что вызвало бы отторжение, что-то неправильное, неестественное, ему не очень нравится точка зрения именно прям совсем обычных людей. Он не думает, что когда-нибудь напишет историю про космодесант. Он не думает, что когда-нибудь будет писать про имперскую гвардию, например, про Астра Милитарум, потому что эти точки зрения ему не особо интересны. Ему нравятся всякого рода чужаки, ему нравятся орки, ему нравятся там эльдары. То есть ему нравится посмотреть на сеттинг с точки зрения, которую мы редко когда видим. Таких как чужаки, может, даже какие-то животные. То есть все это то, что его привлекает в сеттинге. Не обычные люди, а что-то, что их окружает. А про Генокрадов, как он говорит, написано очень мало в Black Library, и поэтому он решил, так сказать, внести свой вклад, плюс они ему очень нравятся. Опять же, в книге «День Вознесения» мы еще найдем очень много Mechanicus, и Mechanicus ему очень нравится, по крайней мере, он приятнее всего о них высказывался, потому что... Да, потому что это альтернативные люди, они все киборгизированные, они все напичканы аугментацией, у них тоже взгляд уже не как у обычных людей, по идее. Ну да. Да, и об этом он как раз хотел поговорить. И сейчас мы плавно переходим к вопросу, читал ли он. Adrian, you have just told there is a few books written about Genus Stealers in Black Library, which makes us to ask you, have you ever read Peter Fahavary, Cults of Genus Stealers? I have not, I'm afraid. So certainly, I mean, obviously, there's a lot of Black Library work. So the research I did for the story was to pick up essentially the army books, which give a detailed rundown of the faction. Because the other thing I'm aware of is that Games Workshop lore gets updated quite a lot, and new things get brought in. And I wanted to be working with the most up-to-date versions of the factions and creatures that I was using. I'll translate it and then ask one more. Он не читал, потому что у него он очень мало с какими лорами именно ознакомлен, как с, именно художественным. И что он читал, так это, кодексы и армибуки, как он это называет, видимо, как кодекс он имеет в виду, которые описывают фракцию, потому что лор и вообще бэкграунд Warhammer 40 000 у ГВ очень часто адаптируется, меняется, изменяется, и он не хочет как-то опять влезть куда-то, где это скоро отойтконит, или работать с чем-то, что нестабильно. Поэтому он полез в кодекс и посмотрел общие концепции, общие какие-то виды монстров, то есть аберанты, это все. Он почерпнул именно из кодекса, то есть, худлит он не читал. Хочу его спросить насчет того, сделали ли они как с Бруксом, то есть
отправили ли ему список какой-то там, с чем надо знакомиться? They didn't actually, which surprises me because I suspect that Mike was probably going in with more starting knowledge than me. But I don't know. I don't know why they didn't. I mean, I possibly they were confident enough in the story idea or the synopsis that I sent in, or possibly they were just planning on holding my hand a bit more for that first story. But no, I didn't get a reading list at all. Strange, because Mike he told us that when he got his Alferes, Head of Hydra about Primarch, novel about Primarch, when he got it, and he got such size reading list, and to read about and to have sources he will need to cross with, he will need to attend to, not to ruin some plot, and anyway, when we read his book, he got one scene. There was an event which was already written by another author, and Games Workshop didn't give him this short story from that author, and he wrote this event in his own book, and he had described it in the completely different way. So with the really different outcome, just like plus and minus. Oops. Just like literally. So I think my advantage might simply have been that I was working in an area where there wasn't that existing lore. So the planet that I'm dealing with was one I'd made up. So there weren't any events, there weren't any named characters that I was using. So I don't. It's possible that I was simply in a position where nothing I was going to do, unless I decided to completely reinvent, what gene stealers were or something like that, was going to clash with anything that anyone had previously written. Perhaps. I'll translate it, Adrian, if you don't mind. Я как раз спросил его про этот список, выдали ли ему список для прочтения, он говорит, нет, а должны были. Нет, не выдали, и очень странно, потому что я думал, что что-то такое будет. Я ему сказал, что знаете, мы общались с Майком Бруксом, с вашим коллегой, и он нам сказал, что ему как раз выдали такой список, чтобы он там ничего не попортил и как-то воткнулся в общий бэк. Он говорит... Там, видимо, сольник Альфари важный очень был. Ну да, А тут NPC-фракции. Да, и он говорит, что нет, мне такого не дали, это странно, я думал, что дадут. Я ему сказал то, что Майку бы дали, и он написал сольник, и он... Да, и ему дали такенный список, он это все сделал, один рассказ ему не дали прочитать, и он описал то же самое событие с абсолютно иным результатом. То есть там Лев не согласился, а тут Лев согласился. Просто плюс и минус, абсолютно два разных ситуации. Он говорит, Майк, упс, бывает. И по итогу так получилось. Эден, кстати, с тобой согласен. Скорее всего, там то, о чем он собирался писать, оно просто не настолько вам важно, не настолько прям как-то серьезно затрагивает, что даже если бы он там что угодно может там писать, это не затронет вообще ничего. То есть, видимо, не настолько это все важно. Ну что, про мерзкую фракцию? Давай. Каково это было писать вообще про генокульт в плане именно чувств, которые... какие чувства у вас возникали при написании? Well, I mean, writing about the alien is very much my thing, and especially writing about the alien in a sympathetic way. So, like you say, the gene stealers and their masters, the Tyranids, are set up to be the worst of all possible kind of threats. Arguably even more so than chaos in a lot of ways, and so. It was an interesting challenge to say, well, I will write a story from the point of view of gene stealer cultists,
and make them sympathetic, and potentially make the cult sympathetic as a force within the Imperium, because that's it. Because it's a challenge. Because it's hard work to do, and I suppose when people see how things turn out in Day of Ascension, I guess I'll see whether people are won over to the cult. Oh, way, just like that. Oh well, it's strange words you say. It's not strange. I mean strong words you say. Strong words you say. It will be it will be quite a challenge. Well, so I'll translate it. На самом деле он говорит, что писать про чужаков, про ксеносов, про инопланетян, в принципе, не так-то просто. А писать про них еще и так, чтобы понравилось, они кому-то понравились, это вдвойне тяжело и интересно. То есть это такой вызов его мастерству. И как я сказал, то есть тираниды, он сказал, что я так сказал, что тираниды — это действительно одна из самых мерзких, вот то, что как у нас вопрос описан, одна из мерзотных, ужасных фракций, которые просто, отвратительны. И они сделаны так, чтобы быть одной из самых ужасающих угроз вообще для человечества, во многом даже хуже хаоса. И писать про них таким образом, чтобы они тебе еще и понравились, это такое. То есть это действительно требует мастерства. И ему нужно было заставить читателя переживать за культ каким-то образом. То есть ему нужно было как-то заставить нас сочувствовать вот этой вот мерзости. Вот. Да, я прочитал рассказ, могу сказать, что там действительно интересно, то есть определенно действительно успехов он в этом достиг. И как мы потом увидим в Дне Вознесения, то есть он рассчитывает, не рассчитывает, но он подозревает, что, возможно, такое может быть, что вот мы почитаем эту книгу, и нам сразу захочется в культ влиться сразу. Вот, настолько там все круто, то есть, и да, то есть, он не говорит, что прям по-любому так будет, но говорит, что он Это старался. не пропаганда, это сатира. Да, Помните это сатира, да. Что сказал, что он старался, чтобы нам очень так понравился культ, что вот прям, Да. чтобы мы прям вот все, слава четырехрукому императору сразу. Вот. Очень круто, очень круто. Так, ну что? Так, что у нас дальше? Смотри, дальше вопрос. Я его немного изменю сейчас. Давай. Вообще, я и многие фанаты, и любители генокульта всегда мечтали об одной вещи, которую пока что очень плохо раскрыли в общем бэке, а именно возможность отказаться быть съеденным тиранидами и как-то получить какую-то небольшую или полную свободу воли. И как-то, по-другому строить свою судьбу в целом. Вот. И, такой вопрос. Как вы видите вот этот? Как вы считаете, насколько легально это? И как, по-вашему, работает процесс прерыва синаптической связи у генокульта? That's an interesting one. It is. I did think a lot about this, and I think it might be difficult to get Games Workshop on board because I don't think it would fit with their sort of view on the function of the cult and gene stealers and tyrannids in their universe. I think there are certainly ways you could do it in the setting. Whether you could, for example, if you had two rival tyrannid fleets, it might be that you could have a cult that was kind of caught between them, and the interference between those two influences cancels each other out. Or you could have potentially a crippled fleet that wasn't able to fulfill its function in some way, but was still essentially shielding them from going into that kind of final planet devouring stage. So there are certainly ways. I'm not sure whether they would work for Games Workshop, essentially. That would the challenge would be presenting it in such a way that it was an appealing story for them. Well, I'll translate it. Он на самом деле вдохновлен, потому что он сам думал над этой идеей, ему это очень интересно. Проблема в том, что это не понравится Games Workshop, скорее всего.
потому что это вряд ли вписывается в их картину мира, как они видят Вархаммер. К сожалению, вряд ли это возможно. Вот. И, как он сказал, то, что, возможно, он обдумывал уже эту идею, то есть он уже накидал сейчас пару идей, как это можно было бы осуществить. Например, какие-нибудь два конфликтующих, мы знаем, что тиранидские флоты могут между собой конфликтовать, и вот сделать такую ситуацию, что флоты между собой как-то вот конфликтуют, а на планете, над которой они это делают, там этот культ, он разрывается между двумя связями, которые ему приказывают одни одно, другие другое, и по итогу он отрывается от обеих. Вот, например, такое. Или, допустим, культ, который... Да, вот. Или как культ, допустим, не смог выполнить свою функцию, но при этом каким-то образом... ну и как-то произошел какой-то сбой, и он начал воевать именно убили, с тиранидами, Новый не например. появился. Да, он начал воевать именно против тиранид, то есть они уже не видят в них там своих звездных богов и как бы начинают с ними сражаться. А помнишь, раньше еще были эти ингарлдские генокрады? генокрады. Да, они сейчас есть, по-моему. Вот, да, то есть он говорит, что это, опять же, это было бы, наверное, очень интересно, но, боюсь, это не оценят когда говоришь, боссы. что можно отдельную фракцию сделать, именно такую вот, и сделать. Давай. Вот. Не видите ли вот в этом противостоянии генокульта и Adeptus Mechanicus это типичное такое противостояние органики и металла друг против друга? That is certainly a part of it. I mean, there's a limit to what I can say about the novella before it's out. It's partly this the tension between the organic and the mechanical within the Adeptus. It's also one of the things that really struck me about the way the Imperium works, and I mean, especially the Adeptus Mechanicus, but also, frankly, most of the Imperium is the whole Imperium is like a machine for turning people into things, and it turns sort of psychers into sort of energy to fuel the Emperor, and it turns sort of recruits off countless worlds into soldiers, and it turns everyone else into just the machinery to sustain this enormous human organism that is the Imperium. It really exists for the sole purpose of existing, and in order to exist, it uses everything, absolutely everyone and everything. And one of the things I'm looking at really is that's not so different to the Tyranids. Even so, the Tyranids also exist purely to continue to exist, and they also use everything they find in the same kind of way. And so, although from the point of view of the Imperium, the Tyranids are this sort of hideous blight on the universe, they're not that different. So will we find this opinion of this similarity in the book? It's certainly one of the points of view in the book. Obviously, how whether you feel it is a kind of a correct point of view or just gene stealer propaganda is entirely down to you. Okay, well, as always. I'll translate it. Очень интересно, на самом деле, мне понравилась, хорошая мысль. Он говорит, что да, во-первых, это абсолютно точно одна из идей книги, то есть противостояние механикус и генокрадов — это как противостояние органики и механических частей внутри самих механикус. Вот. Постоянное противостояние машины и органики, и биологии. Вот. Но что более важно, что более интересно, что ему, Эдену, что ему вот больше всего поразило, понравилось в том, как работает вообще Империум, то есть в его существовании. Это то, что Империум, он подобен, как железные руки, кстати, считают. Это огромная машина, огромная гигантская машина из людей. Она существует только ради того, чтобы продолжать существовать, как наша армия. Вот. Она существует только для того, чтобы продолжаться дальше. Вот уже 10 тысяч лет. И для этого Империум использует все. То есть это огромная машина по превращению людей во что-то.
people into things, то есть людей во что-то. Она превращает рекрутов в солдат, она превращает каких-то вот особых неофитов в космодесантников, превращает псайкеров в топливо для астрономикона для императора. Рабочих сервиторов. Да, рабочих сервиторов в питательную пасту и так далее. То есть постоянно Питательную пасту. Да. Идет превращение чего-то, из чего-то во что-то, из людей во что-то. Постоянная переработка ради того, чтобы продолжать существовать. И на кого это больше всего похоже? На тиранидов. На тиранидов. Тираниды существуют только для того, чтобы продолжать существовать. Они поглощают все на своем пути, перерабатывают в то, что им нужно, для того, чтобы продолжать свое существование. И больше они не существуют ни для чего. И да, и тираниды — это паразиты на теле Вселенной, а Империум не паразит на теле Вселенной. Да. Вот. То есть в чем между ними такая принципиальная уж разница, если уж посмотреть. Это разве что только сатира, помните это. Он об этом, кстати, говорит, что я его спросил, а есть ли какая-то связь, то есть найдем ли мы вот это мнение в книге, которая выйдет. Он говорит, что абсолютно точно там оно будет высказано, но пропаганда ли это культистов, просто пропаганда, это на самом деле неправда, или истина, это уже вы сами решаете. Вот. То есть, чему вы хотите придерживаться? Это, конечно, будет высказано как чья-то точка зрения. Вот. Но насколько это правда, это уже решать вам. Вот. Еще один вопрос интересный на самом деле. Давай. Именно про концепцию генокульта. Вот. Как многие, да я, в принципе, вижу в генокульте именно вот такое отражение лавкрафтовских ужасов. То есть у нас есть условно культ Дагона, по сути, то есть взять из тени Инсмута культ Дагона и, по сути, переделать его под 40 будет генокульт. То есть та же одна из тех идей, немного, конечно, переделанная. Вот. А сами вот эти тиранидские флоты, это вот такие вот древние боги, которые когда-нибудь придут, там вот непонятно, ты их просто понять не можешь, мотивация. Так. И вот вопрос-то был в чем? Когда вы писали книгу, вы вот эту вот тему космического ужаса и вот этого лавкрафтовского ужаса, использовали? I've not specifically called out Lovecraft in my Warhammer fiction, because I think you're right. I think it is already inherently there, and that kind of the cosmic horror, the teeth and the tentacles and so forth is very much a big part of the Tyranid aesthetic and the various sort of interests and obsessions Lovecraft had with having the alien inside you and part of you is very, very clearly a gene stealer thing. And I think they're half Lovecraft and half alien, as in the film Alien. Yeah. Really. Sorry, give me a second. I've got my son on the phone. I'll translate your answer, don't you? Okay. Так, он сейчас сыну по телефону ответит. Very quick, because I'm just recording something. Are you on your way home? Классный язык. Окей, да, говорит гораздо быстрее, чем со мной. Вот. Он говорит, что, да, он покивал, ты слышал, да, абсолютно точно, да, действительно, там это есть, лавкрафтовский ужас, вот это все. Вот, но он не использует эту концепцию в своем именно, как он подчеркнул, именно в том, что он пишет про Вархаммер. То есть, видимо, в каких-то остальных книгах он что-то использует такое. Вот, но вот в Вархаммере он не пользуется этим, потому что, во-первых, там уже это все заложено, то есть в генокрадов это уже заложено, по сути. То есть вот это вот тентакли, этот бездонный космический ужас, древние монстры, чужие создания. Вот. Он этого нет, он это не совсем его, он не совсем небольшой, не то что не фанат, не то что он его не любит Лавкрафта, просто это как бы не совсем его тема. Вот. Но он, тем не менее, понимает, что это и как это работает. Вот, и по его мнению, генокрады это как бы такая вот наполовину вот Лавкрафт, наполовину чужой из фильма. Вот, то есть это вот что-то такое. И он, вот, видимо, эксплуатирует, скорее, вторую часть. Вот.
Вот. И да, ну то есть это вот его в основном такая другая, его, скажем так, другая позиция. Он Лавкрафтом, вот именно вот его космическими ужасами, и вот темой, где чужой внутри тебя, что по сути, что зло внутри тебя, это про генокрадов, с генокрадом это буквально. Вот. Это не, ну, не его. Но он и понимает, что это, он понимает, как это работает, он знает, что это вот что это похоже, действительно там это есть, ну просто это вот он не развивает эту тему, скажем так. Следующий вопрос. Так, там если еще это включить надо в микрофон. Ну и начнем как-то говорить. Вот. Ну что будет похоже к противостоянию вот Механикусу и Генокульта? Это будет такая классическая шахматная партия, где каждая из сторон будет искать слабые места другой? Или это будет детектив, то есть когда именно надо будет бороться со скрытым Генокультом? Или еще какой-нибудь прием? Как это? Вот нестандартный прием мы увидим. Вот. It's going to, so there are two main points of view, one of which is a very idealistic cult member who has grown up within the cult, and they've grown up on a planet that is very harsh and it's dominated by the Mechanicus, who basically it's a mining and factory world for them. And so she is a very dedicated believer in the idea that the kind of the sky, the angels from the sky are going to come for them and kind of let them ascend to a better way of life. And that's her perspective. The other perspective is a Mechanicus tech priest who is engaged in a vicious sort of political struggle with his superior on the planet, because he feels his superior is corrupt and inefficient, and he feels he could do a better job. And then he comes across the signs of cult infestation on the world, and to him that represents an opportunity for him to exploit in order to take over as the top priest. So if in case he cleans this his cult, he'll be promoted. Is his point. Maybe that's where he starts. It's possible he goes a little off the rails as the book goes on, and I presume starts to have some fairly unconventional ideas about how you could use gene stealer sort of biological material and things like that. Wow. It's definitely worth reading. Well, just a point. This gunslinger from the cover. Yes. Is it her? Yeah, the first point of view. Yes. Oh, my mind has gone. I'm trying to think what the type of unit in the game is called. I don't remember either. It's just three hands and like a cowboy. The Kylomorph or Kelomorph. Perhaps I don't remember. In the English translation anyway. But they yes. So that I when I saw that entry in the Gene Stealer Codex, I kind of fell in love with it. So I thought, well, I got to have one of those in the book. So it's one of our main heroes characters. Yes, it is. Yeah, thanks. Окей. В общем, очень интересно все будет. Надо будет обязательно почитать. Тебе понравится, я думаю. Вот, значит, у нас там будет две точки зрения основные. Ну, две большие сюжетные линии. Ну, как у Брукса в этом. Вот, первая точка зрения, главное, это культистка генокрадов, которая идеалистка. То есть она прям вот ярая. С обложки, вот на обложке вот это с тремя руками, с пистолетами, вот женщина, вот Келеморф. Это как раз она, да, Келеморф, вот это она. Вот, и которую... Вот, с тремя пистолетами? Да, с тремя пистолетами, это как раз она. И она идеалист, прям она верит, что там звездные ангелы спустятся с небес и наконец-то их всех спасут, типа от гнета механикусов, которые их притесняют жестко, там превращают в сервиторов, там используют как расходный материал и так далее. Вот, классика. Вторая точка зрения не менее интересна, потому что вторая точка зрения — это техножрец. Ну, я не уверен, что прям именно техножрец, потому что это довольно низкий ранг, скорее всего, магас какой-то. Ну, скорее всего, магас какой-то, но он сказал техножрец. Ну, может быть, неважно. Вот. И у которого будут жесткие политические интриги с его коллегами,
механикусами, и он будет там адски стремиться занять главное место владыки этого мира кузницы, потому что... Генерал-фабрикатор. Да, вот генерал-фабрикатор этой кузни, потому что он считает, что вот местный, он как бы ты глуп и слаб, короче, вот я знаю как лучше, я сейчас все сделаю как надо, вот, потому что там future is now, old man, там все это, старик, типа тебе пора на покой, и все будет круто, и вообще ты карабченный и слабый. Вот, и тут он натыкается на культ генокрадов, и тут я спрашиваю Эдена, и да, то есть и он думает, что если вот сейчас он вычистит этот куль, да, то все его заметят, его заметят и его повысят, да. Вот, он такой, сначала, возможно, с этого можно будет начать, но потом потом есть такое, что он решит использовать этот куль в своих интересах, чтобы свергнуть своего вышестоящего начальника, чтобы Интересно. самому подняться, вот. То есть уже интересно, мне уже нравится, это круто. Посмотрим, что там будет. То есть такой неоднозначный магас получается. Да, очень неоднозначный. Это не Так. пропаганда, помните. Да, это не пропаганда. Мы решительно против. Только сатира. Да. Вот. Интересный вопрос такой. Все-таки не могу задать, все-таки редактор фантастики написал. Да. Что означает роскошь в представлении механикуса? Oh, Do they have such a thing as in your opinion? I'm trying to think. It's a while since I read it, and the precise details have kind of fallen out of my head. But there is, you get quite a bit of what the lead tech priest is indulging in. I think he indulges in art. And he indulges. There's a lot of the idea that he's kind of indulging in various luxuries that because of all the parts he has that have been replaced, he can't even really appreciate. So it's kind of food he can't taste and art he can't even see, and all of this sort of thing. It's just the idea that he's almost sort of mimicking the way he's presumably heard that other humans can behave. But there are certainly that because the tech priest protagonist has a lot of complaints about what's going on and the way the world is run. You do get quite a view into how tech priests go wrong, I suppose. Well, it is. Is it? You mean about this Magos indulging into arts, and you have read it somewhere, or is it you have written about it? It's in the story that I've written, but I can't remember precisely how it's described in the book. Okay, thank you. Значит, по поводу роскоши, да, у Механикуса, очень интересно, потому что он как раз сейчас говорит, что он что-то такое писал, причем как раз в этой книге. То есть он описывает, как вот этот начальник вот этого техножреца, главного героя, он как раз упарывается по искусству, по всяким вот явствам, всяким вот вкусным вот таким вот вещам, клевым, но по мнению Адриана, то есть как он вот это видит, это странно, это и должно быть странно, что он обвешивается там картинами, и красоту которых он не воспринимает. Он ест там фрукты, вкус которых он, опять же, он не чувствует. То есть он чувствует химический состав, но то есть то, что это как-то вкусно и великолепно, он это не ощущает. Но поэтому он все равно этим занимается, потому что, опять же, как Эденс говорит, он подражает тем обычным людям в этом вопросе, потому что, типа, вот так должен вести себя начальник. Вот. Почему, не знаю, но вот... Депутат. Да, если я большой босс, то надо, чтобы вот так вот было. То есть он кого-то копирует, то есть он не осознает всей сути вот этого, необходимости вот этих всех вещей, но, тем не менее, он к ним, он ими себя обставляет. И вот как раз тот, этот главный герой, который в книге будет, он как раз нам с точки зрения, вот как раз с его точки зрения мы вот это и увидим. То есть, как это все работает. Так что вопрос как раз в тему оказался.
все-таки знал человек, видимо, задавал. Вот. Да, последний вопрос я задам. Давай. Про болезни. Чем вдохновлялись при написании нет. книги? Кино, музыка, другие книги? Последний? Это последний у нас Ну, вопрос? ты можешь еще сдать, если у тебя есть. Окей. Like that. I mean, honestly, so my sort of starting point is usually to find the voices in a setting that haven't been used much, or find the perspective that hasn't been used. So it was very much as I actually no, there was something before. So I was about to say it was as I read through the Gene Stealer Codex that the ideas came to me, but a little while before, a few months before, I was at a board games sort of convention, and they had a Games Workshop store with a lot of the art from the Gene Stealer Codex, which hadn't been released at that point. And there is a fantastic piece of art, it might even be the cover art on the Codex, which shows a Gene Stealer uprising being kind of brutally put down by the Mechanicus soldiers. And to me, the picture actually seemed to have been made to show the cult as sort of tragic and heroic and doomed, rather than being the bad guys. So I think that was the starting idea. That just thought, well, that would be a really interesting take to write about, is actually trying to write sympathetically about the Gene Stealer cult, because it really is set up to be such a terrible thing. Окей. Well, just a second. Влад, можешь мне включить демонстрацию моего экрана? Сейчас, секунду. Все, сейчас можешь включить. Well, Adrian, is this one? That is, yes, that is the one, I think. Yeah. Is it that? No. I think Yes. I think so. Yeah. No, I think it is. That's especially the character sort of towards the bottom in the center with the big drill or whatever sort of heavy weapon he's got there. Yeah. There is, the artist has really got the there's real desperation there, and the way that the large the Mechanicus officer is kind of positioned above with the sword coming down. It spoke to me a lot when I saw it, and it struck me, actually there is a story to tell there about the cult as hero and the cult as victim. Окей, thank you, I'll translate it. Влад, в общем, и все наши дорогие зрители, смотрите, в общем, чем вдохновлялся наш гость? Сначала он сказал, что, знаете, обычно, мое обычное вдохновение — это я когда хочу рассказать голоса, то есть я хочу стать голосом тех, кого обычно никто не слышит. То есть фракции, которые обычно никогда не, которым обычно никогда не дают право голоса. То есть они обычно на второстепенных ролях, вот как Геннаков, например, да? Да, наши неиграбельные. Вот. И тут, сначала он сказал это, потом он поправился, сказал, что, знаете что, на самом деле не совсем. Он и рассказал, что недавно он был, перед написанием книги, за некоторое время до этого, он побывал на какой-то очередной конвенции настольных игр. И там на этой конвенции стоял магазинчик Games Workshop. Вот, с миньками, как обычно, да, с кодексами, красками, все как положено, полный фарш. И там как раз, по-моему, если не ошибаюсь, наши, наверное, друзья скажут нам, что это, по-моему, это обложка одного из киллтимовских наборов, то, что у нас сейчас на экране находится. Это, да, по-моему, это она. И так или иначе, там вот была эта коробка, был вот этот арт в этом магазине, и он его вдохновил. То есть он с ним вот буквально заговорил. Он посмотрел вот на этот арт,
особенно он обратил внимание вот на вот этого парня, который в самом низу с Дейлю, с огромный, да, или что это у него, в общем, да, который с закрытыми глазами, вот с этим, с визором. Вот, и вот это вот как раз то, что он стиснул зубы там и сражается, вот он как раз и Эдриану понравилось, что вот художник передал вот это вот отчаяние и стремление вот во что бы то ни стало победить, вот, и выразил это в члене фракции, которая, в общем-то, ну, злая. Ну, то есть, да, злобная, и которой мы не должны сочувствовать никак. Вот, ему это понравилось. Вот, опять же, плюс еще сверху, вот, офицер-механикус, вот этот наш, забыл, как они называются, в общем. Да, вот этот Альфа Авангард наш. с Китая. Авангард с Китая, да, с Китая, да, в общем, Альфа с Китая наш, который с мечом замахивается, вот как раз он, вот эта вот неостановимая сила сверху, которая сейчас их опять задавит, уничтожит и не даст им освободиться, ну, как они считают, освободиться, да, вот это, да, вот, и вот это вот как раз ему запало в душу, нашему дорогому гостю, и он захотел, вот как раз утвердился в мысли показать борьбу со стороны тех, кому обычно мы не должны сочувствовать. То есть мы должны и посмотреть на попытки освободиться с их точки зрения, то есть попытаться встать на их сторону. То есть почему бы и нет. Вот такую точку зрения он хочет нам показать. Вот. Это, на мой взгляд, достойно того, чтобы как минимум прочитать эту книгу и ознакомиться с ней. Вот так вот. Большое спасибо. Well, Слушай, а может тогда... у Да? мистера Чайковски есть у нас к нам вопрос? Да, окей, хорошо. Not no, sorry, you've put me on the spot there. I don't have any questions. I mean, I hope those that pick the book up enjoy it, and if you have any Age of Sigmar players amongst your listeners, I do have a story for that coming out at some point next year as well. Age of Sigmar's players, you mean? Yes, yeah. Would you mind repeating? Sorry, so the Warhammer Fantasy setting. Yeah, I know Age of Sigmar. Yes. Yeah. So, and what about them? If you have any players of that amongst the people who listen to your podcast, just to say, I've got an Age of Sigmar short story coming out at some point next year as well. Окей, thank you. Он говорит, что, в принципе, вопросов-то у него нету, вот, но если вдруг кто-то читает или играет в Age of Sigmar, то у него еще в следующем году рассказ там по Age of Sigmar выходит, вот, по-моему, да. Так что почитайте тоже, если вам нравится. Если вам нравится Age of Sigmar, то пожалуйста. У меня родился вопрос. Окей, я не знаю, будем спрашивать, не будем? Да, давай. А как вы в целом относитесь к Fantasy Battle и Age of Sigmar? Ну, Fantasy Battle он играл. Ну, да, он играл, но именно как относится, потому что у нас же в будущем планируется Old War, и в рамках Old War планируют возрождать художественную литературу в рамках именно Fantasy Battle. Well, Adrian... Или все-таки АОС больше нравится? It's certainly possible. It all depends. It's always down to whether the story idea sort of occurs to me. But I will once the old world setting has got going again, I'll have to see if any thoughts arise. Окей. Да, это абсолютно точно возможно. Зависит от того, найдется ли там история, подходящая для него. То есть он... Кого бы он написал? Хотел бы ему... Да, то есть мне вот интересно, вот так как он сам сказал, что он любит писать не про обычных людей, а вот про что-то интересное такое, именно про кого? Про скавинов или, может, из арменов? Он хочет написать. According to your love to be a voice of those who are not given a voice among the factions, who would become your voice in Age of Sigmar? The Age of Sigmar story I've written is based on the ogres, because again, it seemed to be a faction that didn't get a lot of love. Ogre. So I thought I would write about them, and they were a lot of fun. Great. Да, он бы написал про огров. У него, собственно, и история Age of Sigmar выходит про огров.
вот, рассказ. И он в World War тоже написал бы про огров, потому что про них, во-первых, мало, во-вторых, с ними весело, и он бы что-нибудь Про них нет, по сути, написал. книг. Но вот он бы как раз про них бы и написал, потому что очень клево. Ему нравится. Вот. На самом деле, вот, если напишите книгу по огров, это будет замечательно. Потому что вот у нас в комьюнити даже Орочи, я сейчас привет Орочи цитатнику, у нас очень много фанатов огров. Это у нас подфракция такая любимая после огров. Vlad says there's quite a bunch of ogre fans in Russia, and he says that in case you write a real book about ogres, he'll certainly buy it because there are multiple points of yeah, he loves this stuff. Yeah, we have quite a lot of orc fans, and among those orc fans we have a bunch of ogre fans. So here, in case you'll have such a book, he'll certainly read your short story, and he'll certainly buy a book about ogres by yourself. Thank you. By you. Okay, that's great. Thank you very much for this. Much fun for us. Vlad? А еще такой небольшой намек, а еще у Бистменов нету своей книги. Vlad gives a hint there. There is no book about Beastmen there, so maybe something we can think about. Well, that's a good point, actually, yeah. Хороший план. Да? Почему бы нет? Если получится, почему бы нет? Все, тогда на этой ноте Закругляемся? можно... Да, закругляться. Окей, тогда по-английски сначала. Да, давай. Вот. So Adrian, we came to our conclusion. I'll give a great thanks for you. It was quite pleasure to have you here for us, for our fans, for your fans, for fans of Warhammer 40k and fantasy battles. So I'll now Vlad will say his goodbye in Russian. Then we would like you to have your farewell words, as we have. It's like our tradition on this channel. Our guest has his words for his fans, if in case you want to. So and then we say goodbye to each other. So now it's Vlad. Vlad? По-русски прощаемся. Прощальную... Нет, будет сказать что-нибудь фанатам? Он скажет по-русски. Сначала ты по-русски скажи, хорошо. потом. Да. Ну вот, у нас закончилось интересный подкаст, интервью с Адрианом Чайковским. Нам очень понравилось, мы узнали много интересного. И, очень ждем на самом деле. И очень хотим, чтобы мистер Чайковский остался с нами в Вархаммере, потому что нам таких писателей очень не хватало. Как мы уже выразились, очень похожий с Майклом Бруксом, что очень на самом деле радует. Вот. И на самом деле мы очень рады, что вы присоединились к нашему такому уютному и совсем не токсичному комьюнити. Ксеносов именно. Okay, Adrian, thank you very much for coming. It was great to have you here. We have such a pleasure to have you among the authors of our favorite universe, our favorite setting. We hope you will like here, and we hope we will have more stuff, more books and novels from you. And we will. It's so great to have an author with such a different attitude to Xenos and to Xenoses and all those outcast factions. It's great to have you here. It's great to have you writing about Genestealers and not only about them. Thank you very much for coming. And here is your words. We are all ears in case you want to. Thank you very much for having me on the show. It's been an absolute pleasure. I'm delighted to find there's such an enthusiastic following for Warhammer in Russia. And all I can say is I hope people like the book when it's out. Okay. Он очень рад, большое спасибо. Он приятно удивлен, что есть так много фанатов Вархаммера в России, и ему это очень тепло на душе, и он надеется, что нам понравится его книга, когда она выйдет. Вот.
Что, прощаемся? Прощаемся. Все. Господа, приятно было иметь с вами дело. Thank you very much for coming. And goodbye. Goodbye. Take care and see you. See you around. See you, Adrian. See you around. Yeah. It was great to have you. Thank you. Thank you.